హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు మరా మీడియా. నేను మీ కేవీఆర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూటమి సర్కార్ అరాచక పాలనను ఎండగడుతూ ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వేదికగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ధర్నాకు అనూహ్య స్పందన లభిస్తుంది. ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన అన్ని పార్టీల నేతలు ఈ దీక్షకు ధర్నాకు వచ్చి సంఘీభావం తెలుపుతా ఉన్నారు. ఇప్పటిదాకా రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం నెలకొన్న నెలన్నర వ్యవధిలోనే ఇంచుమించు 30కి పైగా దారుణ హత్యలు జరగడం, వాటన్నిటిని ఎల్ఈడి స్క్రీన్ లో వేసి పాంప్లెట్ల రూపంలో, తర్వాత డాటా రూపంలో, ఆడియో వీడియో విజువల్స్ రూపంలో ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేసింది వైఎస్ఆర్సీపీ. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రాలోనే కాదు, ఎక్కడ కార్యకర్తల మీద దాడులు జరిగినా అది ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం అని చెప్పి అన్ని పార్టీలు కూడా ముక్త కంఠంతో మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి. ఒకసారి ఈ ధర్నాకు సంబంధించి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమన్నాడో చూద్దాం. Government properties also vandalized, where you also have more than 1,000 cases where you have a situation of assaults taking place, private properties destroyed, people walking into their houses, destroying the properties within, where plantations have been destroyed. That is the plight of affairs in Andhra Pradesh. In fact, you have people like Chandrababu Naidu's son, Nara Lokesh, displaying a red book, where he displaying a red book is actually captured in the form of hoardings and displayed all over the state. And the contents in this red book are a list of officials, a list of politicians on whom they intend to take action, on whom they intend to assault. And this kind of hoardings, starting off with Chandrababu Naidu's son, blatantly being displayed all over the state in Andhra Pradesh, where you have a situation where you're giving instructions to the police that our people would vandalize. సో ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ ధర్నా ఏదైతే ఉందో, దీనికి ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన అన్ని పార్టీలు, అన్ని పక్షాలు కూడా వచ్చి మద్దతు తెలిపే ప్రయత్నం చేసిన అందులో భాగంగా సో ఉత్తరప్రదేశ్ సమాజ్వాదీ పార్టీ అధ్యక్ష హోదాలో 33 మంది ఎంపీలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అఖిలేష్ యాదవ్ ఈ ధర్నాకు వచ్చి తన సంఘీభావం తెలపడంతో పాటు ఇట్లాంటి రాజకీయ ప్రేరేపిత దాడులు ఏవి కూడా కరెక్ట్ కాదు, ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా బుల్డోజర్ సర్కార్ పేరుతో యోగి ఆదిత్యనాథ్ సర్కారు ఎంతమందిని చంపిందామని చెప్పి తను కూడా లెక్కలు బయటపెట్టిండు అనమాట. ఇట్లాంటి కార్యక్రమానికి ఇనిషియేషన్ తీసుకున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలను కూడా ఆయన తెలిపే ప్రయత్నం చేసిండు అనమాట. और जो मैंने फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखे हैं, शायद मैं सच्चाई नहीं जान पाता. पॉलिटिक्स में कभी आप सत्ता में रहते हैं, कभी सत्ता से बाहर चले जाते हैं. मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये देख करके जो लोग सरकार में हैं उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों की सुनना चाहिए, लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए. जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है. जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है. ये सही है कि कल तक जगन जी मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं. ये जरूर नहीं है कि कल वो मुख्यमंत्री रहे और कल जगन मुख्यमंत्री न बन जाए. और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं. आखिरकार सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है? सरकार क्या डराना चाहती है? लोग खुशी से जुड़े,
डर के न जुड़े। लोकतंत्र की जीत तभी होगी या अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं, और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं। डराने वाले लोग सत्ता से बाहर जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जगन और उनके पार्टी के वर्कर्स के, जो हिम्मत से और मैं देख रहा हूं कि जगन जहां नेता है लेकिन वो अपने वर्कर के बीच में है। जो नेता वर्कर रहता है वो नेता हमेशा बना रहता है। आज वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं, यही वर्कर्स हैं जो कल आपको लड़ करके वहां पर दोबारा पहुंचाएंगे। సో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వాలు ఏవి కూడా ఇట్లా కార్యకర్తల మీద దాడులకు తెగబడటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం. ఇవాళ మీ ప్రభుత్వం ఉండొచ్చు, రేపు మళ్ళీ ఇంకొక ప్రభుత్వం మారొచ్చు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదని చెప్పి అందరు కూడా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి. అలాగే శివసేన, ఏఐఏడిఎంకే, డిఎంకే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా ఇట్లాంటి పార్టీలన్నీ కూడా వచ్చి సంఘీభావం తెలిపే ప్రయత్నం చేసినాయి. అఖిలేష్ యాదవ్తో పాటు పలువురు ఎంపీలు కూడా వచ్చి మద్దతు తెలిపారు. శివసేన రాజ్యసభ ఎంపీ ప్రియాంక చతుర్వేది కూడా చాలా బోల్డ్గా మాట్లాడింది. ఒకసారి ఆమె ఏమన్నదో చూద్దాం. प्रियंका जी, Jagan Mohan Reddy ji, thank you so much for making us aware of what is happening in Andhra Pradesh post-elections. Vijay Sai Reddy ji, thank you so much for creating this awareness. Because Delhi usually is always disconnected to what's happening in the states, where democracy is being threatened, where constitution is being undermined, and where political violence takes precedence over political differences. Governments keep coming and going, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर इस तरीके का राजनीतिक हिंसा कहीं भी किसी तरीके से सही नहीं है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं. और जगन जी, हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं, जहां जहां संविधान खतरे में आएगा, जहां जहां प्रजातंत्र खतरे में आएगा, इंडिया अलायंस के सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगी. ये लड़ाई सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आपके पॉलिटिकल वर्कर्स की नहीं है. कहीं भी इस तरीके की हिंसा हो, ये किसी भी देशवासी को कबूल नहीं है. हम सब आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई लड़ते रहे. और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, like Ram Gopal ji said, that the governor of Andhra Pradesh will take note, and hopefully the Supreme Court will take suo motu cognizance of the kind of violence that we are facing in Andhra Pradesh. We stand firmly with the people of Andhra Pradesh, and we will also continue to fight for the voice of Andhra Pradesh. Thank you so much. Jai Hind. సో ఇది పరిస్థితి అనమాట. ఈ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న ఈ అట్రాసిటీస్, అరాచకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇమ్మీడియట్గా ఆపాల్సిన అవసరం కూటమి సర్కారు మీద ఉంది. ఒకవేళ అదే కనుక జరగకపోతే, శాంతి సామరస్యం పునఃస్థాపితం కాకపోతే గవర్నర్ ఇనిషియేషన్ తీసుకొని చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా వీళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ అది కూడా జరగకపోతే కనీసం సుప్రీంకోర్టు అయినా ఈ అరాచకాల మీద సుమోటోగా కేసు తీసుకొని విచారించాల్సిందిగా వీళ్ళందరూ నేతలందరూ కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట. ఒకవైపు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, మరోవైపు తెలంగాణ అసెంబ్లీ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఇంకొక వైపు పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ ధర్నా ఏదైతే ఉందో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశం అవుతోంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎట్లాగూ పచ్చ పార్టీలు, పచ్చ పత్రికలు ఏవి కూడా, పచ్చ డబ్బాలేవి కూడా ఈ అరాచకాలను మొన్న చూసినాం కదా, వినుకొండలో రషీద్ అనే వ్యక్తిని ఎంత కిరాతకంగా హతమార్చిండ్రో ఇవేవి చూపించే ప్రయత్నం చేయకపోగా అతందే తప్పు, అది వ్యక్తిగత కక్షలతోనే జరిగిందని చెప్పి ఎలివేషన్స్ చూసినాం కదా. సో ఇప్పుడు కనీసం జాతీయ మీడియా చెప్పడంతోనైనా దేశ ప్రజలు దీని మీద ఏమైనా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంటుందేమోనన్న ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయినట్టే. ఇప్పుడు అంటే వీళ్ళు ఇంకా సోషల్ మీడియాలో తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన వర్కర్స్, తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా మొత్తం డ్రామా ఆర్టిస్టులను తీసుకొచ్చి ఏదో మాట్లాడిస్తున్నాడు అని చెప్పి వీళ్ళు బురద జల్లే కార్యక్రమం చేస్తారు. కానీ మీ ఇజ్జత్ ఆడ ఢిల్లీ సాక్షిగా తీస్తున్నాడు అన్న విషయం అర్థం కావట్లేదు. అది అర్థమయ్యేసరికి జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది. ఇక్కడ రాజ్యాలు ఏర్పడిన తర్వాత, ప్రభుత్వాలు కొలువైన తర్వాత రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి మనుషుల ప్రాణాలు తీయడం కోసం కాదు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నది. అవసరమైతే ప్రాణాలు కాపాడే వ్యవహారం చేయాలి, కానీ ఇట్లా ప్రాణాలు తీస్తామంటే ఎవడు సాయిస్తాడు? సో ఇది ముమ్మాటికి కూటమి సర్కారుకు దెబ్బ లాంటిదే. దీని మీద స్పందించని బీజేపీది అత్యంత దిక్కుమాలతనం. కేంద్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఎలగబెడుతుంటే ఇన్ని హత్యలు జరుగుతుంటే, మరో మణిపూర్లో మార్చేస్తుంటే, ఇంకో బీహార్లో మార్చేస్తుంటే కనీసం ఒక్కడంటే ఒక్కడు కూడా మాట్లాడకపోవడం వాళ్ళ కన్నులు ఎత్తికెక్కినట్టు అర్థం. సో కనీసం ఈ ధర్నాతోనైనా కేంద్ర పెద్దలకు బుద్ధి వస్తుందని ఆశిద్దాం.
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మారా మీడియా. నేను మీ కేవీఆర్. థ్యాంక్ యూ.